सो अज आप जी वीडियो इस गल करांगे कंप्यूटर के जोड़े है अगले पार्ट के जोड़े आप अगे प्रश्न करने उन्होंने बारे डिस्कशन करांगे। सो इस जी है मैं कोशिश की है कि कल्ले कल्ले प्रश्न के जोड़े है वो एक्सप्लेनेशन दे के उन्होंने समझा के मैं कोई चीज़ दस सका। सो वीडियो आप ज़्यादा लेंथी नहीं करते। वीडियो के आप जी गल करते पहला प्रश्न जोड़ा डॉस है उसका पूरा नाम की है। तो जोड़ा डॉस है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एक अजिहा प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अजिहा सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस है जोड़ा वो एक इस प्रकार का सिस्टम है जोड़ा कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जोड़ा इंटरफेस का काम करता है। तो इस जोड़ा है MS डॉस का पूरा नाम जोड़ा है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ा है जो कि एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर हैगा वा। 2 नंबर पर अपने को प्रश्न है कि फोन लाइन और मॉडम की वरतों करके बनाए जाते इंटरनेट कनैक्शन नूं की कहते हैं। जिद्दां कि आप कह दें कि अपने वाईफाई लग्या जां मॉडम हुंदा इदां जिहड़ी हैगी आ फोन लाइन और मॉडम की वरतों करके। जिद्दां कि मान लो इत्थों ये अपना टावर है, इत्थों नैटवर्क आउंदा ते इत्थों जिहड़ी एक हैगी फोन लाइन, ठीक है, फोन लाइन के जरिए एक अगे अपने को मॉडम लग्या होगा तो अगे जिहड़ा हैगा इंटरनेट कनैक्शन है जिहड़ा प्रोवाइड होगा। ये सारे जिहड़े सर्कल नूं हैगा जिहड़ा की कहते हैं तो जिहड़ा इसनूं कहते हैं डायल अप का नाम दिता जाता है। फोन लाइन के जरिए तो मॉडम की वरतों करके जो इंटरनेट कनैक्शन बनता उन्होंने डायल अप कनैक्शन कहते हैं। उस बाद 3 नंबर का अपने को प्रश्न है कि कंप्यूटर में ट्रैक और सैक्टर का किस नाल संबंध है। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। पहले मैं तुम्हें ट्रैक बारे दसना तो एक तुम्हें दस देवां सैक्टर बारे। तो जोड़े ये दोनों चीज़ां ने जिहड़ियां है कंप्यूटर की मैमरी नाल संबंधित ने। कंप्यूटर की मैमरी के हार्ड डिस्क नाल संबंधित ने। ठीक है, तो ट्रैक तो सैक्टर है वो एक तरह की मान लो अपने को हार्ड डिस्क हैगी। ठीक है जी, इस जो ट्रैक है वो एक तरह का जोड़ा है डिस्क को 2 भागों में वंडदा है। ये जोड़ा ये ट्रैक है। ठीक है जी, तो डिस्क के जी अपनी मैमरी स्टोर होंगी है वो सैक्टर होंगे। सैक्टर एक हिस्सा होंगे डिस्क का। ये डिस्क है, ये सैक्टर है। जो सैक्टर है वो डिस्क को 2 भागों में वंड दिंदा। एक हिस्सा ये हो गया तो एक हिस्सा ये हो गया। ठीक है जी, 2 हिस्सों के इन्होंने डिवाइड करता है। तो जो सैक्टर है, सैक्टर वो एक है कि निश्चित मात्रा के डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है जी, जोड़ा सैक्टर वो एक निश्चित मात्रा के जोड़ा है डाटा अपना कोई भी इन्फॉर्मेशन है स्टोर कर सकता है। ट्रैक तो सैक्टर जो हार्ड डिस्क का एक हिस्सा ने, तो इन्हों का संबंध जो सीधे तौर पर हार्ड डिस्क नाल होंदा। तो मैमरी डिवाइस ने ट्रैक तो जो सैक्टर है इन्हों का मैं तुम्हें दसदा। ट्रैक है जो हार्ड डिस्क को 2 भागों में वंडदा तो सैक्टर जी निश्चित मात्रा के कोई डाटा जो स्टोर होंदा वा। उस तो अगे अपने को प्रश्न है कि 4 नंबर पर कि कंप्यूटर स्क्रीन की जी हैगी है कंप्यूटर का जोड़ा कंप्यूटर की स्क्रीन का जो आप स्क्रीन शॉट लैने वो वास्ते जी की है वरती जाती है। तो जी PRT प्रिंट स्केयर PRT, एक मिनट मैं तुम्हें दस दिना इसके जोड़े स्पैलिंग तुसीं नोट कर लेना। तो इस जी हैगी है PRT SCR। ठीक है जी, PRT SCR जी हैगी है यह की है जी कि अपने को F12 की जी सज्जे हत्थ होंगी है। जिथे मान लो अपन जड़ियाँ हैगियां नेगियां फंक्शन कीज़ खत्म हो गई तो जिथे फंक्शन कीज़ खत्म होंगे एरो कीज़ वाला खाना होंगे। ठीक है जी, ये एरो कीज़ होंगे ने जिहदे उपरले पासे इदा इदा 3-6 कीज़ होंगे ने। उन्होंने जी नीचे तो फस्ट की होंगी हैगी। ठीक है, वो जी होंगी है प्रिंट स्क्रीन की जी हैगी वो स्क्रीन शॉट की वो की होंगी है जिसनों आप जोड़ा है स्क्रीन शॉट लैन के लिए आप वरतते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीन शॉट लैन के लिए प्रिंट स्क्रीन की जी वरतों की जाती है। जिसनों शॉर्ट के PRT SCR की जी हैगी है नोमीनेट किया जाता। ठीक है जी, ये जी की है इस आप कंप्यूटर की जी स्क्रीन की स्क्रीन शॉट लै सकते हैं। तो गाइस जे तुहानूं कोई भी प्रश्न है नहीं समझ आता प्लीज़ तुसीं दस दिया करो। ठीक है, मैं उसनूं होर भी वधिया तरीके नाल अगे तो तुहाडे वास्ते लैके आया करूँगा। अगे अपने को कंप्यूटर में जो फायर बाल है उसका मतलब की होंगे। फायर बाल पै गया W पैनी से ते वॉल का मतलब फायर मतलब अग तो वाल का मतलब कंध। मतलब कि फायर वाल एक सपोज कर लो तुसीं एक कमरे के विचों तो उस जी फायर वाल जी की हुई है। फायर वाल मतलब एक प्रोटैक्शन हैगी। ठीक है, मान लो ये कमरा है, ये 4 कमरे ने गे। ठीक है जी, ये जोड़ा हैगा ये तुहाडा जोड़ा कमरा कला फायर वाल का जोड़ा है प्रोटैक्शन दी हुई है। जेकर इसके बाहर अग लगती है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग के तो वो 3 तक पहुँच सकती है जी, बट जी फायर वाल लग्या वो अग नहीं पहुँच सकती। जां ये कह सकते हैं कि जिद्दां ये 4 कमरिਆਂ जी हैगी है इस कमरे जो फायर वाल लगी है तो इस अग लग जाए तो ये 4 कमरिਆਂ जी हैगी है इस तो बाहर नहीं निकल सकती। मतलब कि फायर वाल एक तरह की प्रोटैक्शन है। जो आप कोई भी काम इंटरनेट पर आप करते हैं एक तरह का गेटवे होंगे ये। ठीक है, नैटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कह सकते हैं फायर वाल नूं। जिद्दां कि आप मान लो कोई Gmail ਜਾਂ ਆਪਾਂ कोई वैबसाइट खोली हुई है तो वैबसाइट उत्ते जिहड़ी भी चीज़ आपां नूं लोड़ी दी जिहड़ी भी चीज़ सर्च करांगे जिहड़ी नाल रिलेटेड आपां काम करांगे आपां नूं सिर्फ उही चीज़ां ही मिलणगीਆਂ। तो कई बार ये हुंदा कि जो आपां सिस्टम यूज़ करते हैं तो अपने जिहड़ी हैगी ने कंप्यूटर दे विच ऑटोमैटिकली कुछ फाइलां जिहड़ियां डाउनलोड होण लग जांदियां ने। तो वो डाउनलोड फाइलां जिहड़ियां ने अपने सिस्टम दे विच किसी भी डाटा नूं करप्ट कर सकदियां ने जिहड़ियां कि एक वायरस के रूप में हो सकते हैं। फायर वाल कनैक्शन इंटरनेट कनैक्शन दे विच इस तरह की प्रोटैक्शन दिंदा हैगा ताकि जिहड़ी आपां काम कर रहे हैं उस दे इलावा होर कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर दे विच जिहड़ी आ किसी भी जरिए
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਗ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਅਨਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਆਊਗੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TCP/IP, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ TCP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਤੇ IP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ CPU ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CPU ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ CRT। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ CRT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CRT ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ TV ਸਕਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ TV ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ TV ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਿਊਬ ਹੈ ਸਕਰੀਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ TV ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਫੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 GB ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 GB ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਚੈਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 4 GB ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 4 GB ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਾਈਲ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਇਸਟਿਕ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਗੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜੋਇਸਟਿਕ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਡੈਸੀਬਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 4 ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਨਰੀ, ਆਕਟਲ, ਡੈਸੀਮਲ ਅਤੇ ਹੈਗਜ਼ਾਡੈਸੀਮਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਜਿਹਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਰਚੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ, ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ, ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵੇਅਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, BUS ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਬਾਕੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਮ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸੁਲਝਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਮਲਟੀ ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਂਡਾਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 15 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3rd ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IC ਚਿੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਬੇਬਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰਲਸ ਬੇਬਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।
ਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ALU, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ। ALU ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ 3 ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ALU, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਕਟਲ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ 8 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜਿਟ। 2 ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, 0 ਅਤੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆਕਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅੱਖਰ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਸੀਮਲ ਮਤਲਬ ਡੈਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਕਟਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 10, ਹੈਗਜ਼ਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 0 ਅਤੇ 1। ਆਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਈਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਜਾਂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਜ਼ਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ 16 ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 16 ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ 10 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ 6 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 16 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਜਿਟ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 4 ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਨਰੀ, ਆਕਟਲ, ਡੈਸੀਮਲ ਅਤੇ ਹੈਗਜ਼ਾ ਡੈਸੀਮਲ। ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, 0 ਅਤੇ 1, ਅਤੇ ਆਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੁੰਦੇ ਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ 10 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਜ਼ਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 16 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ 6 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ 19 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ CPU ਐਕਸਟੈਂਡ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ CPU ਐਕਸਟੈਂਡ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ 4 GB ਰੈਮ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ 4 GB ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 4 GB ਤੱਕ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰੈਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਮਰੀ ਰੈਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ CPU ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੂਗਾ। 4 GB ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ 16 ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 GB ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 4 GB ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ PDF ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਨੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, Ctrl+C ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ Ctrl+C ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ 20ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ। A ਮਦਰਬੋਰਡ, B ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ, C RAM ਜਾਂ D ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਟੌਪ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।